पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस के तहत भी आप जी के सारिਆਂ ਦੇ ਇਸ अपना मीडिया के जरिए ਤੁਹਾਡੇ माध्यम के जरिए ਆਪਾਂ अपील की सी मंत्री जी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖੂੰਗਾ। मैं बिल्कुल भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। पर अफसोस दर अफसोस इस गल का बड़ा अफसोस है कि एक कन्न ते सरकार दे जूं भी नहीं सकती। और मैनू ये गल बड़े अफसोस नाल ये गल कहनी पै रही है। मैनू हुण इहदियां जड़ां पहलां तां मैनू ये सी भी साडे MLA इस गिदड़वे हलके दे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तक ही सीमित आ। पर इस तो पहला जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई सी उस तो ये गल मैनू साबित हुंदी लगदी आ कि भारत भूषण आशू जी जिहड़े अपने मंत्री जी आ ये भी मैनू इन्हां ते भी मैनू डाउट हो चलिया कि शायद ये भी नाल इस DFSC दे अपना रले वे आ। क्योंकि एडा वड्डा सबूत देण तो बाद एक एक चीज विस्तार सहित दसन तो बाद फिर भी कोई एक्शन ना लिया जाए ये बड़ी बहुत ही सरकार वास्ते शर्मनाक ये गल आ। अगली गल हुण जिस करके आपां ये अज मेन प्रैस कॉन्फ्रेंस की आ, शायद तुहानूं इस गल दा इल्म होऊगा जी क्योंकि तुसीं उस प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद ये पुछया सी ये राजे वड़िंग दे साले जड़ा कोई हंपी के डंपी की वजदा उन्होंने ये पूछया सी कि दसो जी तुहाडा इस दे विच की रोल आ। तो उन्हें कहा जी एवें ये सब बकवास आ ते मेरा इस काम दे विच कोई रोल नहीं, मेरा कोई लल्ला कक्खा नहीं। मैं तुहाडे प्रेस दा वर्जन पढ़िया सी। अज हुण मैं ये उस गल दा इहनूं जवाब दिना भी उहदे च तां तेरा कोई वर्जन नहीं सी। मन लैने चलो 1% वैसे तो सारी दुनिया जानती है तेरा की उहदे च रोल सी, पर चलो 1% मान लो भी तेरा नहीं रोल सी। पर अज जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इहदे मुतलक मैं जिहड़ी DFSC ने 2018-19 दे दौरान जो सरकार दी झोने दी पॉलिसी दी लिंकेज सी उहदे सारे कानून छिक्के टंग के ते फिर उन्हां दियां मंडियां अलॉट कीतियां शैलरस नूं। और मैं ये भी नाल तुहानूं सब तो पहला गल दसना चाहना कि सब तो वध इस MLA ने ये बकवास कीता सी कि रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, लीकर माफिया। अज मैं इनू पुछना चाहना कि जिहड़ी मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा कि यह अज शैलर माफिया नहीं, जिन्ने शैलर तू ते तेरे साले ने इस सरकार दे विच बनाए आ इन्नी थोड़ी औकात नहीं सी कि तुसी शैलर बना सको। ये तेरी औकात दसदी आ कि तुसी अफसरशाही नाल रल के तुसी की कुछ बनाया। सब तो पहली गल जे मैं करना चाहां सरकार दीयां हदायतां ये सी कि 8 किलोमीटर तो उत्ते तुसी किसे शैलर दी किसे मंडी नाल लिंकेज नहीं कर सकते until and unless वो मंडी वाकई इस तो दूर पैंदी होवे और ओदा लिखती तौर ते देना पैंदा DFSC नूं कि इस मंडी दे नेड़े कोई शैलर नहीं सी। इस करके असी इहदी लिंकेज दूर कर रहे हैं। इस DFSC ने शरेआम धज्जियां अड़ा के 8 किलोमीटर तो उत्ते सब तो पहली जे मैं गल करा और इस दी एक मैं तुहाडे इस शैलर का नाम लैन तो पहला मैसर्स सिंगला राइस एंड जनरल मिल्स अपना मलोट आ इन्हां ने सैकटरी फूड नूं एक लैटर दिती सी कि मेरी लिंकेज सही नहीं हुई ते मंत्री जी ने अफसरां तो प्रैशर पवा के इहदी एप्लीकेशन वापस दवाई इहदी शिकायत कि तैनूं किते होर एडजस्ट कर दांगे, तू इस DFSC की शिकायत ना कर अपना बंदा। और इहदी विचारे दी अज तक किसी ने नहीं सुनी, झोना हजे भी घट आ। अगली गल सब तो पहली इस गल का मेरी तो जवाब दे देन हुण MLA साहब ते इहदा साला हंपी डंपी की वजदा हो जिहड़ियां गल्लां मैं कहूँगा मैं सारियां दी सारियां तत्थां दे आधार ते गल्लां करूँगा।
ਜਤਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, 3664 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੋਥਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ 19.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੰਮੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ 20.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ 3.25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ DFSC ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਰਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰੀ ਮਗਰ, 50 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰੀ ਮਗਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਧ ਦੱਸੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਟੀਏ ਇਹਦੇ ਪਾਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਸ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 60 ਕਿੱਲੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 35 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ। ਅਗਲਾ ਵਿਨਾਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਡੰਪੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਸਾਲਾ ਭਣੋਈਆ। ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7148 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1,90,000 ਗੱਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ, A to Z ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਕੱਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਖੁੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੜੇ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਤ ਚੱਕੀਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਫੂਡ ਮਿਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਜੀ? ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ। ਸੋਥਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੋਟਲੀ ਸੰਗਰ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 17.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇ?
ਜਦ ਕਿ ਮਲੋਟ ਸਾਰੇ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਗੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 22,000 ਗੱਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਲੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਲ ਜੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਭਲ ਜੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਗਿੱਦੜਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੂਰਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੰਪੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿੰਕੇਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਚਿਬੜਾ ਵਾਲੀ 19.3, ਮਹਿਮਬਦਰ 14.7, ਦੋਦਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਮੱਲਣ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਬੀਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਫਿਰ ਡੰਪੀ ਐਂਡ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚੌਂਤਰਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮਿਲਸ, ਸੇਮ ਡੰਪੀ ਐਂਡ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਵੇਲ ਵਾਲੀ 10.5, ਗੁੜੀ ਸੰਗਰ 28.6, ਸੋਥਾ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 21.5, ਧੂਲਕੋਟ 31.1। ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਿੰਟਾ ਰੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਆ, ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਰਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਚਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅਬਲੂ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚ ਸੁਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਵੀਐਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਝੋਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਐਂਡ ਡੰਪੀ ਸ਼ੰਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ DFSC ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। RK ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਜਨਰਲ ਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਫਿਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, CVC ਦੀ RK ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ 9000 ਗੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੱਸਦਾ। CVC ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ DFSC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ DFSC ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਔਰ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਦੇਖੋ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ IAS ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ IAS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ CVC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ,
ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਰੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ 1% DFSC ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। 19-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੱਪ ਕਰਾਤੀ। ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕੇਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਤੀ ਅਜੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪੱਟੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ DFSC ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਤੇ DFSC ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ DFSC ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, 550 ਸਾਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਨੀਓ DFSC ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਆਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਪਈਆ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ RTI ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇਲ ਉਹੀ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰ ਰੋਹਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ DFSC ਸਾਹਿਬ ਇਹ DFSO ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ DFSE ਦੀ ਚਿੱਠੀ DFSO ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ DFSC ਜਾਂ AFSO ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਟੈਂਕ ਲੌਰੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆ, ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੀਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਨੂੰ
1100 ਫਿਰ 1050 ਇੱਕ ਨੂੰ 1120 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਇਹ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਵ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ ਜੂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਵ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜੂਗਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਣੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਪਸੀਨਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।